whatsoever anywhere, but the streets could not be any cleaner. Like, it's the cleanest country I think I've ever seen. China's pretty clean. The Japan streets look crazy. 쓰레기 하나 없는 한국의 거리를 걷고는 감탄한 한 외국인. 28개국을 돌아봤지만 한국처럼 깨끗한 나라는 처음 본다고 하는데요. 영국 출신의 여행 크리에이터인 세미는 전 세계를 여행 다니면서 그 순간들을 영상으로 기록하는 것을 목표로 다니고 있는데요. 24살이라는 젊은 나이에 벌써 자신의 꿈을 이뤄가고 있었죠. 중국을 다녀오고 바로 옆에 있는 한국을 이어서 방문해 일주일간 서울과 부산 그리고 제주도를 돌아다닐 목적이었다고 하는데요. 많은 부분에서 중국보다 더 좋은 모습들이 보여서 깜짝 놀랐다고 하죠. 과연 세미는 서울에서 어떤 것들을 경험하고 돌아갔을까요? I'm going to go to a little place called Myeongbokgung Palace, which is basically a royal palace. It's actually 1:45 p.m. now, and at 2 p.m. they have the changing of the guards. I think 10 a.m. and 2 p.m. they all change their shifts, so there's a bit of like a ceremony that goes on. It's only 10 minutes away from where I am and where my hotel is, so I'm going to go and check that out first, and we'll get into the video and see what this country's like. 한국에 도착하고는 가장 먼저 경복궁을 향해 갔는데요. 숙소에서 가장 가깝기도 했고 세미가 이동해서 도착한 시간을 고려했을 때 경복궁에서 진행되는 엄청난 규모의 수문장 교대식을 볼 수 있기 때문이라고 했죠. 거리를 걷다 보니 아름다운 한복을 입은 사람들이 곳곳에 보이기 시작했고 점점 더 기대감이 커지기 시작했다고 하죠. 경복궁에 도착하니 타이밍에 맞게 수문장 교대식이 시작됐는데요. 이미 많은 인파가 몰려 있었고 멀리서부터 군악대의 북과 나팔 소리에 좌중을 압도했다고 말을 하죠. 거기에 사람만한 깃발과 화려한 갑옷까지 인상적이고 영국의 버킹엄 궁전 근위병 교대식과는 또 다른 동양적인 분위기가 느껴져서 보는 맛이 있다고 하죠. 수문장 교대식을 본 다음에는 명동 야시장으로 이동했는데요. 아직 밤이 되기에는 이른 시간이었지만 벌써 많은 노점들이 열려 있었고 사람들이 엄청 많았는데요. 언뜻 봐도 한국전에 들렸던 중국과는 완전 다르다는 것을 알 수 있었다고 하죠. So yeah, the night store's just at the end of this road, so I'm going to go and explore. I'll have a little look and show you these markets, what's on the way round. Actually looks a decent place, South Korea. I'm not going to lie, it's given me a nice feel. It's different to anywhere I've ever been before. I thought it'd be very similar to China, but it's very, very different. Very different. And I got to say, Asian baddies, you've never seen as many as you've seen in South Korea, let me tell you. Apparently South Korea is home. It's the skincare capital of the world, should I say. So best believe all of these women are glowing out here. Men as well, obviously, but. 시장 거리를 걷다 보니 수많은 음식들이 눈에 띄었는데요. 배가 고프지 않았음에도 시선을 끌어당기는 음식의 모습에 유혹에 넘어갈 뻔도 했지만 일정을 잘 관리해야 한다는 생각에 꾹 참았다고 하는데요. 그래도 꼭 하루 일정을 다 마치고는 다시 돌아와서 음식들을 먹어볼 거라고 말을 하죠. 시장 거리를 빠져나오고는 세미는 한국의 놀라운 점을 한 가지 발견했다고 하는데요. 바로 길가에 쓰레기통이 없는데 바닥에는 쓰레기가 하나도 없다는 점이었죠. Also another thing, there is no bins in South Korea. I've probably been walking for about 20 minutes now. I had a Monster for breakfast because I've seen a citrus punch flavour that I've never seen, and I also had a protein shake from 7-Eleven. And as you can see, they're still in my pockets because there is no bins whatsoever anywhere, but the streets could not be any cleaner. Like, it's the cleanest country I think I've ever seen. China's pretty clean. The Japan streets look crazy, but here there's not a speck of dust, cigarette, no spit on the floor, which is fantastic. That is one thing that used to annoy me about China. It's just every couple of minutes everybody just spitting on the walls, on the floor, probably on the back of my head when I'm not looking. So yeah, it's a nice clean place. 많은 외국인이 서울에 와서 놀라는 점 중에 하나가 바로 깨끗한 거리라고 하는데요. 심지어 쓰레기통도 많이 없는데 거리가 흠잡을 데 없이 깨끗하다고 얘기를 하죠. 처음에는 사람들이 길바닥에 그냥 쓰레기를 버리지 않는 것에 놀라고 눈치가 보여 쓰레기를 버리지 못하고 숙소에서 버리게 된다고 말을 하는데요. 게다가 사람들이 많은 곳에도 쓰레기 하나 없이 깨끗하고 밤늦게 새벽에 돌아다녀도 거리가 깨끗하단 것에 놀랍다고 얘기를 하죠. 그래서 한국을 여행하는 많은 외국인이 깨끗해서 단순히 보기 좋은 수준을 넘어 더 안전하고 돌아다니는 게 즐겁다고 말하며 서울에 대한 인상 자체가 좋아진다고 말을 하죠. 나이키 매장에 들러서 서울 문구가 박힌 커스터마이징 티셔츠를 사들고는 다음으로 지하철을 타고 강남으로 넘어갔는데요. 여기서도 한국의 편리한 지하철 시스템에 놀랐다고 하죠. It's so much easier to get a train or a metro here than it is in China as well. It's good to be able to use your card again. Like, you used to have to rely on Alipay, you used to have your passport to get verified. You just go up to the ticket counter in Korea, £1.50, 17 stops, and you are on. 단순히 한국의 지하철이 좋아서만이 아니라 확실히 다른 나라와 비교해도 편했다고 하는데요. 중국에서는 현지 앱을 설치하고 인증도 필요했지만 한국에선 교통카드 하나만 쉽게 구매하면 누구든 지하철과 버스를 이용할 수 있다며 편리하다고 하는데요. 특히 영국에서 온 세미는 이런 편리함이 더욱 크게 다가왔다고 합니다. 런던 지하철도 세계적으로 유명하지만 요금이 비싼 편이고 오래된 역들은 스크린 도어가 없는 곳도 많아서 내부에 먼지가 쌓이거나 관리가 잘 안 된 경우가 많다고 하죠.
반면 한국은 저렴한 요금으로 깨끗한 역사와 최신 시설을 이용할 수 있어서 자신도 모르게 비교를 하게 된 것이죠. 강남으로 이동하고 난 뒤에는 전 세계적으로 가장 많이 조회되고 스트리밍된 강남 스타일을 대표하는 춤 동작 동상을 보고는 세계에서 가장 인기 있는 노래의 중심지가 된 장소에 도착했다며 즐거워하는데요. 바로 이어서 옆에 있는 쇼핑몰을 방문하고는 별마당 도서관을 둘러보고 엄청난 사이즈의 도서관에 놀라기도 하죠. 별마당 도서관을 뒤로하고는 홍대의 야시장 거리로 이동을 했는데요. 늦은 밤이라 하늘은 어두웠지만 건물들의 네온사인들이 거리를 환하게 비추고 있었는데요. 곳곳에 편의점도 있고 다양한 음식점들과 시장들이 섞여 있고 늦은 밤이어도 많은 사람들이 돌아다니며 활력을 더한 모습에 감탄했다고 하는데요. 세미가 온 영국은 런던 중심가를 제외하면 밤이 되면 대부분의 상점들이 간판 조명을 끄고 거리가 비교적 조용해져서 밤이 찾아오면 굳이 밖을 나서지 않는다고 하죠. 그래서 늦은 밤이어도 많은 사람들이 안심하고 걸어다니고 화려한 조명들이 가득한 한국의 거리를 보고는 한밤중인데도 낮 같아서 인상 깊다고 말을 하죠. 길을 걷던 중에 너무 배가 고파 타코를 먹어봤는데 그동안 먹어본 타코 중에 제일 맛있는 타코라고 하고 홍대의 전체적인 분위기가 너무 마음에 들고 좋았다고 하죠. Wow, that is unbelievable. What a view. Apparently I'm on Hyundai Street. There, so let me finish this taco and I'll go and show you. 홍대 거리 안쪽으로 더 들어가니 많은 인파가 몰려있는 곳으로 발걸음을 옮겼는데요. 야외 공연장에서 노래 부르고 춤을 추고 사람들이 자연스럽게 모여서 문화를 즐기는 모습을 보고는 감탄했다고 하는데요. 영국에서는 거리 공연이 있어도 한국처럼 공연을 위해 조성된 공간은 없기 때문이었는데요. 게다가 무료 공연인데도 K-팝 커버 댄스를 추는 사람들의 수준도 상당해서 서울의 젊고 활기찬 에너지의 K-팝이 왜 세계적으로 인기가 있는지 체감을 했다고 하죠. 이렇게 하루 동안 서울 곳곳을 돌아본 세미는 한국에 대한 첫인상을 한마디로 기대를 훨씬 뛰어넘은 나라라고 정리했는데요. 단순히 유명한 관광지가 많아서가 아니라 여행하는 내내 느껴지는 질서와 청결, 편리함 그리고 활기찬 분위기가 가장 인상 깊었다고 말했습니다. 특히 길거리에 쓰레기통이 많지 않은데도 깨끗하게 유지되는 거리와 누구나 쉽게 이용할 수 있는 대중교통, 늦은 밤에도 안심하고 걸을 수 있는 도심의 분위기는 다른 여러 나라를 여행하면서도 쉽게 경험하지 못했던 모습이었다고 하는데요. 여기에 경복궁의 전통문화부터 강남과 홍대의 현대적인 문화까지 모두 경험할 수 있다는 점 역시 한국만의 특별한 매력으로 다가왔던 것이죠. 세미는 지금까지 28개국을 여행했지만 한국은 다른 아시아 국가와도 분명히 다른 개성을 가진 나라였다고 얘기하는데요. 전통을 소중히 지키면서도 첨단 기술과 편리한 생활 환경이 자연스럽게 공존하고 세계적인 K-팝 문화와 깨끗한 도시 환경까지 모두 갖춘 곳이라는 것이었습니다. 우리는 매일 지나치는 거리와 아무렇지 않게 이용하는 지하철, 밤늦게까지 환하게 불을 밝히는 도시의 모습이 너무 익숙해서 그 가치를 잊고 살아갈 때가 많은데요. 하지만 세계 곳곳을 직접 돌아본 여행자의 눈에는 그런 평범한 일상이 오히려 한국만의 가장 특별한 경쟁력으로 비춰졌던 것이죠. 화려한 관광지만이 아니라 시민들의 질서의식과 서로를 배려하는 문화 그리고 오랜 시간 쌓아온 사회 시스템이 지금의 대한민국을 만들었다는 사실을 세미의 여행을 통해 다시 한번 느낄 수 있었는데요. 우리가 당연하게 여기는 일상은 누군가에게는 감탄을 자아내는 여행의 이유가 되고 있었죠. 여러분은 세미의 서울 여행 가운데 한국의 어떤 부분이 가장 인상 깊게 느껴지셨나요?